വണ്ടി ഹോണ്ട ഡിയോ HET ആണ്. ഒരു 10 വർഷം ആന വണ്ടിയാണ്. ഒരു 10 വർഷം ആന വണ്ടിയാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ എന്തൊരു കുഴപ്പമെങ്കിൽ കിക്കർ അടിച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ടാകും. കിക്കർ അടിച്ചാൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാകും. നോക്കിക്കോங்க. പക്ഷേ செல்ஃப் ஸ்டார்ட் ஆகல. அப்போ நம்ம எல்லாம் நோக்கி எல்லாம் செக் பண்ணி வந்தப்போ கரண்ட் கரெக்டாக இல்லை. கரண்ட் லோவானு, குறைஞ்ச கரண்டானு. அதுக்கப்புறம் நோக்கிய ஏர் ஃபில்ட்ரு நோக்குங்க. கஸ்டமர் வண்டி எடுத்ததுலேருந்து மாறிட்டு இல்லை போல இருக்குங்க. ஏர் ஃபில்ட்ரு பயங்கர அடவானு നോക്കുங்க. എയർ ഫിൽട്ടർ ഭയങ്കര അടവാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു എയർ ഫിൽട്ടർ ഇങ്ങനെ ഇത്ര അടവാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വണ്ടി இன்ஜின் சூடாகும். பின்ன ஆக்சிஜன் உள்ள ஃபயர் ஆகிறதுக்கு தேவையான பெட்ரோல் மாத்திரம் போயால் காரியம் இல்லை. நமக்கு ஏர் ஃபில்டர்லேருந்து ஃபில்டர் ஆகி ஏரும் கரெக்டாக போயால் வண்டி கரெக்டாக ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்போ இங்கே ஓடி இன்ஜின் ஓவர் சூடாகி இப்போ காயில் வேறு கம்ப்ளைண்ட்டில் நிற்கிது. இப்போ இது பாருங்கள், இதான CDI யூனிட்டு. CDI யூனிட் இது வண்டியில் இருந்த பழையதானு. CDI யூனிட் நமக்கு இந்த நோக்குங்க, இந்த இருக்குல்ல, இங்கே தரையில் இங்கே 2 தட்டு தட்டியாக இது ஸ்டார்ட் ஆகும் வண்டி. പക്ഷേ இது ஒரு கரெக்டான ஒரு ஒர்க்கு அல்ல. காரணம் இது எப்போவும் நம்ம இலக்கி இந்த காயில் தட்டி ஓட்டிக்க பட்டுல இது தட்டி நமக்கு இது தரையில் தட்டி இடும்போது ஒரு கூடி போனால் ஒரு மாதம் ஒரு குழப்பம் இல்லாத ஓடும். பின்ன மீண்டும் கரண்ட் வராது, நின்று போகும் வண்டி. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള കണ്ടീഷനാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ കായിൽ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 2026 രൂപയാണ് ഈ കായിൽ. പിന്നെ ഈ ഇഗ്നീഷൻ കായിലാണ്, ഇതാണ് ബ്ലക്ക് പോகிற കായിലാണ്. இந்த காயில் ஒரெണ്ണം வாங்கிட்டு பாருங்க. പിന്നെ ഇതിലുള്ള ബ്ലക്ക് അഡാപ്റ്റർ நான் കാണിച്ചു തരാം, ഒറിജിനൽ കാണിച്ചു തരാം. എയർ ഫിൽട്ടർ കണ്ട, ഒറിജിനൽ എയർ ഫിൽട്ടർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എയർ ഫിൽട്ടർ 1. പിന്നെ ഇതിൽ இன்ஜினில் ஆயிலே இல்லை. இந்த மாதிரி நம்ம ஓட்டியும் போது இன்ஜினில் ஆயில் லெவல் நோக்கல. வண்டி கரெக்டான மெயின்டெனன்ஸ் உണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ கரெக்டாக வழியில் ஆகாது, வண்டி கரெக்டாக ஓடும். அப்போ நமக்கு 1 லிட்டர் இன்ஜின் ஆயில் வாங்கிട്ടുണ്ട്. அப்போ கியர் பாக்ஸ்லேயும் ஆயில் இல்லை, இன்ஜின்லேயும் ஆயில் இல்லை. അപ്പോൾ 1 ലിറ്റർ ഇഞ്ചിൻ ആയിൽ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ്, പിന്നെ ഒരു ചോക്ക് കേബിൾ പോയിട്ടുണ്ട്, ചോക്ക് കേബിൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് அந்த CDI யூனிட்னு പറഞ്ഞില്ല இல்லையா, 2026 രൂപയാണ് ഈ കായിൽ. നോക്കുക, ഇതാണ് ഒറിജിനൽ, ഹോണ്ടയുടെ ഒറിജിനലാണ് CDI യൂണിറ്റ്. ഇത് ഒരെണ്ണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇഗ്നീഷൻ കായിൽ, ഇത് 254 രൂപ. ഇഗ്നീഷൻ കായിൽ ഒറിജിനൽ നമുക്കൊരു ഇഗ്നീഷൻ കായിൽ ഒന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം പ്ലഗ് അഡാപ്റ്റർ എന്താ ഇരിക്കില്ല, ഇത് പ്ലഗ് അഡാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്ലഗ് അഡാപ്റ്റർ. പിന്നെ ഒരു സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിங்க, ഇത്ര സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി സർവീസ് പണി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് നമുക്ക് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് മറ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് ഓക്കെ ആകും. അതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വണ്ടിയിലുള്ള പണി. ഈ കസ്റ്റമർ കുറേ നാൾ കൊണ്ട് എൻ്റെ പറഞ്ഞതാണ് കിക്കർ അടിച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ടാകും, പക്ഷേ സെൽഫിൽ സ്റ്റാർട്ടാകുള്ളൂ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെക്ക് പണി നോക്കണപ്പോൾ ഇത്ര കംപ്ലൈൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ 3 ஆயில் இன்ஜின் ஆயில் மாறுമ്പോൾ என்ன செய்யணும், ஒரு ஆயிலுங்கிறது 2000 கிலோமீட்டர். அப்போ 3 டைம் மாறும்போது 6000 கிலோமீட்டர் ஆகுது. അപ്പോൾ 6000 കിലോമീറ്റർക്ക് ஒருக்கா നിങ്ങൾ എയർ ഫിൽട്ടർ ബ്ലക്കെല്ലാം മാറി ഓട്ടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഞ്ചിനും കംപ്ലൈൻറ്റ് വരില്ല. പിന്നെ ഇഞ്ചിൻ ഓവർ ചൂടാകാതെ, പിന്നെ മൈലേജ് ഡ്രാപ്പ്, ഇതുപോലെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ഓയിൽ ചേഞ്ച്, 2000 കിലോമീറ്റർ കറക്റ്റ് ഓയിൽ ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ 3 ഇഞ്ചിന് 3 ടൈം മാറുമ്പോൾ 6000 കിലോമീറ്റർ ആയാൽ, അപ്പോൾ 6000 കിലോമീറ്റർക്ക് ഒരിക്കൽ என்ன ചെയ്യണം, എയർ ഫിൽട്ടർ മാറണം. ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നില്ലയാ എയർ ഫിൽട്ടർ. இந்த பாருங்க, ഈ എയർ ഫിൽട്ടർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട ഇതിലൂടെ എത്ര മാത്രം இந்த ஏர் ஃபில்ட்ரு எത്ര മാത്രം இது போயிருக்குன்னு நீங்கள் நோக்குங்க. அப்போ இங்கே இந்த இது வழியாக தானே ஏர் உள்ளே போகும். இந்த ஏர் ஃபில்ட்ரு இந்த இடத்துல வரும்.
இந்த ஏர் ஃபில்ட்ரு இந்த இடத்துல வர்றதாங்க ஏர் ஃபில்ட்ரு. அப்போ இது வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக ஏர் ஃபில்ட்ரு மாறாட்டினாலும் இது அடவு வேண்டாம், எந்த மாத்திரம் அடவு வேண்டாம். ஏர் சரியாக போகாமல் எந்த இன்ஜின் ஓவர் சூடாகும், மைலேஜ் கிட்டாது, ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் வரும். பின்ன இது நிமித்தமாக இன்ஜின் ஓவர் சூடாகும்போது சிலப்போ இது போல் காயில்கள் வந்து போக சான்ஸ் உண்டு. பின்ன இது 10 வருஷம் ஓடியதான் இந்த வண்டி, 10 இயர்ஸ் ஓடிய வண்டியானு. அப்போ அது கொண்டு அவங்க வண்டியிலே ஓட்டின காயில் இதுவரை மாறிட்டில்லை. இப்போ 10 வருஷம் பழக்கம் உள்ள வண்டி ஆனது கொண்டு നമ്മൾ അത്യാവശ്യத்துக்கு இக்னிஷன் காயிலும் சிடி யூனிட்டும் எடுத்துகிட்டு பார்க்க. இதில் வந்து என்ன பார்த்தீங்களா, இது டைனமோ காயில் வண்டியில் உள்ளதானு ஓடுது, அது ஒன்றும் மாறிட்டில்லை. இப்போ தற்காலிகம் ஓடட்டும்னு விட்டுருக்கு. கஸ்டமர்கிட்ட ஓவர் பைசா இதுவே இப்போ 3337 ரூபா இப்போ சாதனை எடுத்துகிட்டு. ഇത് മാഗ്നറ്റ് കായിലാണ്. ഇത് കായിലും ഒരുവിധം കറണ്ട് വരാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് ഓടട്ടെന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മാറിയിട്ടില്ല, പഴയ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നതാണ് കായിൽ ഓടുത്. அதுக்கு சேஷம் இந்த காயில் இது வந்து ரெக்டிஃபயர் காயிலானு. இந்த காயில் ஒரு விதம் பரவாயில்லாமல் இருக்குது, நல்லா இருக்குது. இப்போ இது வந்து ரீசார்ஜ் ஆகும், பேட்ரி ரீசார்ஜ் கரெக்டாக உண்டு. நம்ம பேட்ரி சார்ஜ் ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്ന സി ഡി യൂണിറ്റും ഇഗ്നിഷൻ കായിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാം അസംബിൾ പണി വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് പണി നമ്മൾ കാണിക്കാം. ഓക്കെ.